والإسلام التي أعمرنا في طاعته وطاعة نبي محمد صلى الله عليه وسلم، وأن الله ينور قلوبنا ويحسن أخلاقنا ويشفي مرضانا ويعافي مبتلانا، وأن الله فضل الإسلام والمسلمين وينصر الإسلام والمسلمين وينصر إخواننا المسلمين في فلسطين، وأن الله يدمر اليهود والنصارى والكفرة المشركين على هذه اليوم يا صالح جامع الشام خير الدنيا والآخرة. نستغفر هذه الحمد سيدنا محمد شفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، ثم إلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعلى جميع ثم إلى أرواح آل كل منهم من الصحابة والقرابة والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين، ثم إلى حسين المهاجر إلى الله من بن إسحاق بن الله سيد عظم الفقيه مقدم محمد بن علي وعلى الوصول والفوري، ثم إلى مقدم سنة محمد سكاف وعلى بسادتنا أربعة الوصول والفوري، ثم إلى روح صاحب ثم إلى صاحب القصيدة الإمام محمد البوصيري، ثم إلى روح صاحب الكتاب الشيخ سالم بن سمير الخضر، ثم إلى شجار هذا الكتاب السيد أحمد بن عمر الشاطري، ثم إلى روح والدينا ووالدكم مشايخنا وشيخ في الدين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويؤيد درجاتهم في الجنة ويعلن علينا بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم وأفعالهم في الدين والدنيا والآخرة على هديهم يا وكون يا صالح من هو سيد العمر وقد الزمن وإلى حضرة النبي إن محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد أشرف العرب والعجم، محمد خير من يمشي على قدمه، محمد باسط المعروف جميعه، محمد صاحب الإحسان والكرم، محمد تاج رسل الله قاطبتان، محمد صادق الأقوال والكلم. مولاي صل وسلم دائما
الأهلاك والشيم محمد رويات بالنور طينته محمد لم يزال نورا من القدم محمد حاكم بالعدل ذو شرف محمد معدن الإنعام والحكم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد خير خلق الله من مضر محمد خير رسل الله كلهم محمد دينه حق الندين به محمد مجملا حقا على عالمين محمد ذكره روح لأنفسنا محمد شكره فرض على مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد زينة الدنيا وبهجتها محمد كاشف الأمة والظلم محمد سيد طاب المناقب محمد صاغه الرحمن بالنعم محمد
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين.
نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسول الله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. نوينا ما نوى به السلفنا الصالحون، نوينا ما أحاط به علم الله تعالى من صالح النيات. Ma'asyar ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih berikan kepada kita semua nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat, nikmat panjang umur, nikmat taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pada malam hari ini kita kembali dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dihadirkan oleh Allah, digerakkan langkah kaki kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala muliakan lisan kita mengucapkan salawat kepada Rasulullah. Allah muliakan di telinga kita didengarkan salawat kepada Rasulullah. Allah Subhanahu wa taala hadirkan muliakan jasad kita. Allah muliakan roh kita dengan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keberkahan salawat tadi, berkahan majlis ta'lim ini, Allah Subhanahu wa taala ampunkan dosa-dosa kita, Allah kabulkan hajat-hajat kita, Allah mudahkan segala urusan kita, Allah sembuhkan yang sakit di antara kita, dan kita minta kepada Allah husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah ba'da tulul umur, setelah umur yang panjang dalam taat kepada Allah dan menggembirakan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi khairi wa lutuf afiyah, amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyar akhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan daripada bacaan kitab Safinatun Najah, yang mana ma'asyar akhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan yang lalu telah dijelaskan tentang makna yang berkaitan dengan siapa itu keluarga Nabi, siapa itu sahabat Nabi, dan juga keutamaan zikir la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ma'asyar ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, masuk kepada bab yang selanjutnya yang berkaitan dengan arkanul Islam, rukun-rukun Islam. Yang mana ma'asyar ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, rukun secara bahasa itu, secara istilah, janibu syai'ul aqwa, adalah bagian yang bagian yang terkuat daripada bangunan. Rukun iman merupakan bagian yang terkuat daripada keimanan. Rukun itu merupakan janibu syai'ul aqwa, atau yang kita kenal dengan cagar, pondasi, istilahnya pondasi daripada sesuatu. Kalau rukun iman berarti pondasinya iman. Kalau rukun Islam itu pondasinya Islam. Maka ma'asyar ikhwan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang namanya rukun ini harus dikerjakan semuanya. Maka ketika tidak sempurna daripada rukun tersebut, maka tidak akan sempurna juga suatu yang menjadi rukun. Yaitu misalkan dalam agama Islam tadi, maka kita harus melaksanakan 5 rukun Islam. Maka kita tidak baca anak-anak B4 baik, anak B4 baik, anak galak solat misalkan, waliyadzubillah min dzalik. Anak puasa zakat tak apa, atau ngambil solat puasa zakat tak galak. Ini waliyadzubillah min dzalik, juz'un minal mahiyah la tathaqqaqul mahiyatu illa bih. Itu merupakan bagian daripada suatu yang mana tidak akan tercapai suatu tersebut kecuali harus dengannya. Jadi dikatakan rukun Islam, maka tidak akan tercapai keislaman itu kecuali harus dilaksanakan dengan 5 ini. Ini merupakan pondasi daripada agama Islam. Sebagaimana bangunan ketika tidak ada pondasi, maka akan hancur dan ambruk daripada bangunan tersebut. Masyaallah ikhwan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, arkanul Islam khamsatun, rukun Islam yaitu ada 5. Sini disebutkan yaitu al-awwal syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Seorang yang mengucapkan 2 kalimat tersebut, yaitu aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah.
Dia mengucapkan dengan lisannya dan dia meyakini dengan hatinya. Maka ketika tidak terpenuhi dua syarat tersebut, maka para ulamanya itu bukan Islam yang hakiki. Ketika seorang cuma mengucapkan kalimat syahadat dengan lisannya, dan dia tidak mempercayai dengan hatinya, maka dia termasuk orang-orang munafik. Waliyadzubillah min dzalik. Orang munafik yang mana itu munafik asli. Munafik asli ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di kota Madinah itu banyak juga daripada orang-orang munafikun yang mereka secara lisan mereka mengucapkan dua kalimat syahadat. Mereka melok puasa juga di bulan Ramadan. Tapi di dalam hati mereka tak percaya. Mereka mengucapkan tersebut supaya tidak diperangi sama kaum muslimin, supaya harta mereka tidak menjadi halal bagi kaum muslimin. Maka mereka mengucapkan untuk berlindung. Waliyadzubillah min dzalik. Ketika seorang cuma hanya mengucapkan dua kalimat syahadat tanpa mempercayai dan mengimani daripada kalimat tersebut, dia tidak percaya dengan Rasulullah adalah utusan Allah, maka waliyadzubillah min dzalik dia dia merupakan seorang munafik yang dia itu zahirnya Islam dan dia kufur, dan di hari kiamat dia bakal dibangkitkan bersama orang-orang kafir. Bahkan tempat kaum munafikun ini tempatnya lebih dasar di kerana neraka. Innal munafiqina fi darkil asfali minan nar wa lan tajid lahum nasira. Sungguhnya orang-orang yang kafir itu di bagian bawah daripada neraka. Kalau yang namanya surga itu tingkatan ke atas. Kalau yang namanya neraka tingkat tapi ningkat ke bawah. Kalau tingkatan juga neraka tapi tingkatnya ke bawah. Makin dalam makin panas. Fidarkil asfali minan nar. Allah katakan orang munafik itu merupakan di tempat yang paling bawah daripada api neraka, dan mereka tidak mendapatkan pertolongan. Maka ma'asyar ikhwan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka ada juga seorang yang dia hanya meyakini dengan hati tapi tidak mengucapkan secara zahir, mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka ini kata para ulamanya dia ini tidak dianggap secara zahir keislaman. Walaupun kelak di hari kiamat ada yang mengatakan dia termasuk digolongkan daripada orang mukmin tapi yang melakukan dosa. Sebagaimana hal ini tentang khilaf tentang paman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Abu Thalib. Paman Rasulullah SAW yang bernama Abu Thalib, ada khilaf di antara ulama. Ada yang mengatakan Abu Thalib ini karena Abu Thalib secara tidak terang-terangan mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tidak mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tapi ada pendapat ulama juga yang mengatakan bahwa beliau ini meninggalnya dalam keadaan Islam dan dihukum Islam tapi berdosa. Ada yang mengatakan meninggal dalam keadaan kafir, ada yang meninggal dalam keadaan Islam tapi berdosa. Kenapa? Karena Abu Thalib ini meyakini, mengimani Rasulullah SAW, tapi secara zahir beliau tidak mengucapkan. Maka ma'asyar ikhwan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi balik lagi tentang rukun Islam. Maka seorang itu wajib dia mengucapkan dengan talaffuz bil lisan dan dia ya'taqid bi qalbi. Dia meyakini dengan hatinya bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Ilal insi wal jinni ijma'an wa kadzal malaikat 'alal mu'tamad. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan utusan Allah kepada manusia dan jin. Bukan hanya kepada manusia baik, tapi sama manusia dan jin juga. Makanya kita kenal itu ada istilah jin Islam, jin kafir. Ada jin muslim, ada jin kafir. Kenapa? Karena Rasulullah SAW juga diutus kepada mereka, kepada golongan jin. Wa kadzal malaika 'alal mu'tamad. Begitu juga kepada malaikat menurut pendapat terkuat. Ada khilaf kalau malaikat ini apakah Rasulullah diutus atau tidak kepada malaikat. Ada pendapat ulama. Dan yang paling kuat bahwa termasuk juga malaikat pun Rasulullah SAW diutus kepada malaikat. Ma'asyar ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu merupakan rukun Islam yang pertama. Di sini disebutkan al-Islam lughatan al-istislam wal inqiyad. Apa itu Islam? Apa itu? Itu merupakan daripada Islam. Wal istilahan al-inqiyad lil ahkam syar'iyyah.
dan secara istilah adalah seorang yang patuh dan dia nurut dan pasrah terhadap hukum syariat. Karena kita merupakan hamba-Nya Allah Subhanahu wa taala yang kita ini diperintahkan untuk kita beribadah kepada Allah. Kita ini ada di dunia ini bukan cuma tahu-tahu ada macam itu, tidak. Tapi ada tujuan. Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakan sesuatu itu sia-sia. Segala macam ciptaan Allah ada tujuannya galau, ada hikmahnya galau. Baik yang kita ketahui dan yang tidak kita ketahui. Makanya Allah berfirman dalam Al-Quran, "Afahasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un. Fata'ala Allahul Malikul Haq, la ilaha illa huwa rabbul arsyil karim. Wa may yad'u ma'allahi ilahan akhar la burhana lahu bih, fa innama hisabuhu inda rabbi innahu la yuflihul kafirun." Dalam ayat tadi Allah Subhanahu wa taala memberitahu kepada kita, "Afahasibtum annama khalaqnakum abatha." Apakah kalian menyangka wahai manusia, kami menciptakan kalian sia-sia? Untuk menciptakan itu beda. Apakah cuma macam itu tidak, macam Allah Subhanahu wa taala memberitahu kepada kita, "Fahasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un." Dan kalian menyangka bahwa kalian tidak akan dikembalikan lagi di hari kiamat. Kalian menyangka bahwa diciptakan hidup di dunia ini sudah mati selesai untuk urusan. Tidak. Wa annakum ilaina la turja'un. Fata'ala Allahul Malikul Haq. Maka sungguh jauh daripada gambaran tersebut. Yang kau pikirkan dengan pikiran macam itu merupakan pikiran yang sangat jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Sungguhnya kami menciptakan kalian khusus wahai manusia ada tujuan. Dan kami bakal di hari kiamat bakal mengembalikan lagi, menghidupkan lagi, dibangkitkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala tunjuk tahu kepada kita misi hidup kita, tujuan hidup kita dan kenapa kita diciptakan. Allah Subhanahu wa taala firman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Jadi itulah tujuan kita. Kenapa diciptakan? Untuk menyembah Allah, untuk beribadah kepada Allah, untuk kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan perintah Allah Subhanahu wa taala khususnya salat 5 waktu ini tidak lama. Dalam sehari dalam sehari semalam itu tidak lama. Paling lama itu sejam, itu sudah kamu sunnah kamu wirid sejam, masih ada 23 jam. Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kepada kita yang berkaitan dengan waktu. Berikan untuk sejam, dan 23 jam aku mudahkan untuk kalian wahai manusia. Gambarannya macam itu. Untuk kita kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan memang ma'asyar ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana sering disampaikan oleh guru-guru kita, nikmat Islam merupakan a'zamun nikmah, nikmat yang paling besar. Dan ada nikmat yang lebih besar melainkan nikmatul Islam. Untuk apa banyak nikmat yang lain kalau meninggal kafir? Alhamdulillah nikmatul Islam. Nikmat mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita merenungkan nikmat paling luar biasa. Kenapa? Karena nikmat Islam ini merupakan pilihan. Kita ini merupakan pilihan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tidaklah orang beriman kecuali dia mendapatkan izin dari Allah. Allah yang sudah mengizinkan. Alhamdulillah kita, keluarga kita, wong tua kita, anak kita diizinkan sama Allah untuk memeluk agama Islam. Wa ma kana li nafsin an tu'mina illa bi idznillah. Allah mengatakan dalam Al-Quran, tidaklah seorang itu untuk beriman kecuali dengan izin Allah. Alhamdulillah kita ini diizinkan sama Allah. Ini amanat dari Allah Subhanahu wa taala, hendaklah kita menjaganya. Kalau kita tidak baca, tidak amanat menjaga nikmat ini, wal iyad bidzalik, agak ditarik sama Allah. Ditarik sama Allah Subhanahu wa taala, wal iyad bidzalik. Makanya makna daripada Islam tadi yaitu patuh kepada hukum syariat dan tidak mengomentari daripada hukum syariat. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang didatangkan oleh Rasul jalankan, apa yang dilarang sama Rasul tinggalkan. Itu makna daripada makna Islam, atau makna daripada makna takwa kepada Allah, imtithal awamirillah wajtinab nawahi. Jalankan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala.
Ma'asyar ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini disebutkan juga syarat uang masuk Islam. Jadi ketika seorang masuk Islam itu ada syaratnya. Yang pertama berakal. Jadi seorang yang pengen masuk Islam adalah dia berakal. Kalau dia tidak berakal dia tidak masuk Islam. Al-akal, kemudian wal bulugh. Seorang tersebut sudah akil balik. Sudah balik. Sudah akil balik. Kemudian yang ketiga adalah al-ikhtiyar, yaitu tanpa paksaan, pilihan sendiri. Makanya ketika seorang dipaksa masuk Islam tidak diterima. Karena yang namanya Islam ini adalah agama yang tanpa pilihan. Makanya Allah Subhanahu wa taala katakan dalam Al-Qur'an, la ikraha fid din. Tidak ada paksaan di dalam agama ini. Kalau nak masuk Islam ya tuhin. Kalau kau masuk Islam, Allah bakal berikan surga. Allah Subhanahu wa taala bakal memuliakan kehidupan di dunia dan akhirat, selamat di alam barzah dan selamat di akhirat. Kalau kau mau masuk Islam. Tapi kalau kau tidak mau masuk Islam, kami juga tahu. Karena kau percaya, tidak percaya, serah. Yang penting kami juga tahu. Jika kau tidak masuk Islam, maka kau telah akan dimasukkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Di alam kubur yang kau disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala, dibangkitkan dalam keadaan yang sangat menyulitkan. Dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala dan waliyadul dzalik, dan akan bakal kekal di api neraka Allah Subhanahu wa taala. Jadi namanya wal ikhtiyar, yang tanpa paksaan. Kemudian wa nutqu bi syahadatain, harus dia mengucapkan dua kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dengan lisan dan dengan hati tadi. Maka ketika seorang yang berakal, seorang yang sudah balik, seorang yang kepengen masuk Islam, cuma tidak galak nyebut kedua kalimat syahadat, maka dia tidak masuk Islam. Karena pintunya Islam adalah dengan mengucapkan dua kalimat syahadat. Wal muwalah wa tartib bainahuma, harus langsung. Mengucapkan dua kalimat syahadat ini harus langsung. Tak boleh nyebutkan hari ini asyhadu an la ilaha illallah dulu. Kaget sorenya atau besoknya mikir-mikir lagi wa anna Muhammadar Rasulullah. Maka tak boleh. Jadi harus diucapkan secara langsung, wa tartib, dan harus berurutan. Tak boleh dibalik kalimat tersebut. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu an la ilaha illallah. Dibalik sini, maka tidak dianggap syahadat macam itu. Maka ma'asyar ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita merenungkan zikir tersebut merupakan zikir yang luar biasa, zikir yang agung, yang menunjukkan kepada para ulamanya, ulama tasawufnya, bahwa zikir la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ini bisa menguatkan keimanan. Zikir yang lain aja tak masuk Islam dengan zikir yang lain. Ada orang kafir mengucapkan astagfirullahaladzim, 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 masuk Islam tak dia? Belum masuk Islam. Orang kafir mengucapkan subhanallah, 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 maka belum masuk Islam, tak panjang. Tapi ketika mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka hancurlah hijab kekufuran tadi. Maka zikir yang luar biasa, menguatkan keimanan kita. Apa yang dianjurkan untuk kita memiliki zikir ini, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka ini bisa merontokkan daripada dosa-dosa kita, daripada hijab atau kerak-kerak penyakit hati kita, kalau kita sambil kita mengharapkan kepada Allah dengan keberkahan zikir ini. Pada ketika seorang tahu rahasia zikir itu lain. Seorang yang mengucapkan zikir dengan lisan, la ilaha illallah Rasulullah, la ilaha illallah Rasulullah, la ilaha illallah Rasulullah, dengan lisan, dengan sikap wong yang tahu dengan rahasia daripada zikir tadi. La ilaha illallah hisni, la ilaha illallah adalah bentengnya Allah Subhanahu wa taala. Man dakhala hisni amina min adabi, barang siapa yang masuk dalam bentengku akan aman daripada azabku. Ketika dia mengetahui zikir daripada keutamaan la ilaha illallah, afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Zikir yang paling afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli, la ilaha illallah. Yang paling afdal yang aku ucapkan kata Rasulullah SAW dan para nabi sebelumku, la ilaha illallah. Makanya ketika seorang zikir tersebut dan menghadirkan daripada maknanya tadi, luar biasa. Ahalnya lain, dampaknya kepada diri dia bakal lain. Makanya ketika seorang menggabungkan dengan zikrul lisan wa zikrul janan, zikrul dengan lisan dan zikir dengan hati, ketika dia menggabungkannya,
maka dia akan cepat cepat sampainya kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir tersebut akan memberikan dampak yang luar biasa kepada sang bacanya. Walaupun tetap yang namanya zikir, tahu tidak tahu tetap ada manfaatnya. Bukan berarti kalau kita tidak tahu artinya tidak kata ikut tidak. Zikir salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tahu tidak tahu artinya hadir atau tidak hadir, tetap ada manfaatnya, tapi sedikit tidak terlalu memberikan dampaknya. Maka kalau seorang merenungkan daripada makna zikir tadi, makanya kita dianjurkan di dalam zikir-zikir yang lain atau doa-doa yang lain juga berusaha untuk kita paling tidak paham artinya menjadilah. Dan kita ketika kita baca sambil merenungkan mana artinya tadi. Kalau kita tidak tahu rahasianya paling tidak la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Paling tidak macam itu, kalau kita memang tidak tahu daripada rahasia zikir yang lain. Ma'asyiral ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, zikir ini zikir yang luar biasa kuat dan keimanan memang banyak di dalam hal biasa. Kadang-kadang ditutup dengan talqinul zikir. Insyaallah besok ada hal Syekh Abu Bakar bin Salim. Itu lagi kadang permonya yang pegang undangan juga agak sinilah. Di di Gunung Paning. Tempatkan di di gedung bola enak di situ, di Langgar Kausar, Solar Kausar depannya. Di depannya, itu ada hall daripada Syekh Abu Bakar bin Salim. Biasanya yang namanya hall itu di akhir itu ditutup dengan talqinul zikir biasa. Maka ketika kita talqinul zikir itu tidaklah kita melok juga. Jangan itu tidak melok, itu ruginya. Kenapa? Karena pada saat itu kita bersama-sama berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan zikirnya kita ini akan diikutkan dengan zikir-zikir orang-orang yang tahu dengan hasil zikir tadi. Apa ketika ulama yang hadir, para asatid, wong alim yang mengerti daripada rahasia la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, ketika kita melok juga la ilaha illallah, kita melok juga la ilaha illallah, masuk la ilaha illallah kita kepada la ilaha illallah mereka, dan bakal bersambung sanad kita, sanad la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Makanya jangan ketika baca zikir jangan kita sibuk dengan yang lain. Maka ketika kita melewatkan maka akan terlewatkan hal yang luar biasa tadi. Ma'asyiral ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah wa iqamus shalah. Setelah seorang mengucapkan la ilaha illallah, maka rukun Islam yang kedua adalah mendirikan salat. Bukan cuma melaksanakan salat sekali, mendirikan itu artinya menjaga istiqomah di dalam menjaga daripada salat lima waktu. Al-iqamah wal mulazamah wal istimrar. Maka makna iqamus shalah artinya mulazamah, melazimi, wal istimrar, dan terus menerus. Wal bayalu watan ad-du'a wa qila masyara'at aqwal wa af'alun muftatahatun bitakbir wa muhtatamatun bitaslimi ghaliban. Salat itu merupakan aqwalun wa af'al. Salat itu berkaitan dengan aqwal, ucapan, wa af'al, dan berkaitan dengan perbuatan. Ucapan-ucapan yang khusus, perbuatan-perbuatan yang khusus, muftatahatun bitakbir, yang dibuka dengan takbir dan diakhirkan dengan salam. Yang dibuka dengan takbir Allahu Akbar, takbiratul ihram, dan diakhiri dengan salam ghaliban. Kenapa sini biasanya? Karena di dalam ulama fikih mencontohkan bahwa ada sebagian orang itu yang sholatnya cuma dengan dengan ucapan B. Ada wong yang sholatnya dengan cuma ucapan B tanpa dia gerakan. Siapa sholat mereka itu? Seperti sholatnya orang yang terikat. Orang yang sholatnya terikat, maka ketika masuk waktu sholat maka wajib sholat. Dia terkebat misalkan di kursi atau dia diikat sama wong di tiang misalkan, maka ketika masuk waktu sholat tetap harus sholat. Tetap harus sholat, tapi sholatnya cuma ada ucapan baik, tidak ketik gerakan. Dan ada gambaran yang kedua juga, atau wong sakit juga, wong sakit, wong yang lumpuh, wong sakit, wong yang lumpuh, maka dia dengan ucapan baik sholatnya. Ada yang wa'af'al, ada yang sholatnya itu cuma dengan gerakan tanpa adanya ucapan. Siapa itu? Itu adalah wong bisu.
Wong bisu cak mana dia nak mengucap tidak baca. Memang dari sananya tidak baca. Maka tetap wong bisu wajib sholat. Apakah akan tidak baca? Atau kan akwal sama afal, ucapan sama perbuatan. Sedangkan wong bisu tidak baca perbuatan, tidak ada ucapan, berarti tidak sholat. Tidak tetap sholat. Makanya untuk yang berkaitan dengan ucapan tadi dia digugur dengan bentuknya. Digugur dengan bentuknya. Seperti wong bisu tadi. Ada yang akwal, afal. Ada yang ada yang sholatnya itu tidak akwal, tidak afal, tidak perbuatan, tidak juga dengan ucapan. Siapa itu? Ada yang sholatnya tidak dengan ucapan dan sholatnya juga tidak dengan perbuatan. Dua contoh, jadi kesiko. Apa itu wong bisu itu kan? Wong bisu yang terikat, maka dia dia tidak bisa dengan gerakan, karena itu keban dan tidak beda juga dengan ucapan. Maka tetap walaupun wong bisu tetap dia wajib sholat. Maka yang namanya sholat ini tidak ganti istilahnya untuk ditinggalkan. Dan disampaikan oleh Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad di dalam kitab Masail Diniyah. Di situ beliau ada memberikan sesuatu yang perlu diperhatikan. Istilah dari itu perhatian dan ini banyak tersebar di benaknya wong awam. Apa itu kata beliau? Banyak wong awam ketika sakit. Wong awam ketika sakit dia meninggalkan sholat. Atau ada wong lain yang nasihati dia. Nasihati dia, wahai fulan, kau ini lagi sakit, tidak usah sholat dulu. Allah Rahim, Allah Maha Penyayang. Tahu dengan keadaan kau, tidak usah sholat dulu. Kaget sholat. Kaget ketika sudah sembuh, baru kau sholat. Kaget kau kodok itu kan loh. Kalau sekarang ini tidak usah kau sholat, istighahat. Ada yang macam itu. Ada yang macam itu. Bahkan Al-Fakir juga pernah dapat di dewe. Bagi ketika pernah masuk rumah sakit juga, setelahnya ngomong macam ini. Apa kata Allah Hadad? Beliau mengatakan, wong yang macam ini, lahirnya manusia, batinnya iblis itu. Kenapa? Karena mungkin wong lain untuk meninggalkan sholat. Dia nyalankan tugasnya iblis tadi. Karena iblis menyuruh orang lain untuk meninggalkan sholat. Dan dia mungkin meninggalkan sholat dulu. Apalagi dalam keadaan sakit, ini bahaya. Iya kalau seandainya sembuh, kalau seandainya meninggal dulu macam mana? Meninggal dulu macam mana? Sholat itu diambil dari kata silah, silaturahim. Apa itu artinya? Penghubung, penyambung. Apa dikatakan sholat diambil dari kata silah. Silatun bainal abad wa rabbih, penghubung antara seorang hamba dengan Tuhannya. Faman qata'aha faqad qata'atil kasilah. Barang siapa yang memutus sholat, maka dia memutus hubungannya kepada Tuhan. Yang meninggalkan sholat, maka dia memutuskan hubungannya kepada Tuhan. Maka wong dalam keadaan sakit, meninggal dalam keadaan putus hubungannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Waliyadzubillah min dzalik, makanya itu merupakan suatu kesalahan. Jadi jangan sampai kita nak melok-melok macam itu juga. Makanya di dalam kitab fikih yang lainnya disebutkan wala yajuzu tarkuha liman aqal. Tidak boleh seorang meninggalkan sholat selama masih berakal. Selama masih berakal maka tidak boleh meninggalkan sholat. Kalau meninggalkan sholat hilangkan dulu akalnya. Tidak apa-apa. Pada kala sholat tidak hilangkan akalnya. Atau pada kala itu sudah jadi betino. Itu dalam keadaan haid atau dalam keadaan nifas. Jadi pilihlah kalau pengen meninggalkan sholat, pilihlah salah satu dari dua itu. Pada kala kilo haid, tak baca haid sudah berarti laksanakan sholat. Karena namanya sholat itu tidak boleh ditinggalkan. Bahkan dalam keadaan yang sangat genting pun tetap sholat itu tidak boleh ditinggalkan. Dalam keadaan perang, maka dalam kitab fikih itu diatur sholat ketika wong dalam keadaan perang. Terkadang musuhnya di arah kiblat, terkadang musuh di arah lain arah kiblat. Ada sebagian sholat, ada sebagian yang jago. Kalau musuhnya di arah kiblat, tidak mau gerakan sholatnya. Ada yang pertamanya rukuk dulu sebelumnya ngasih diam. Ada ketika sholat dalam keadaan musuh sudah campur aduk sama kaum muslimin, tetap sholat. Makanya tidak ganti istilah meninggalkan sholat. Kalau seandainya diperbolehkan untuk mengakhirkan sholat, mereka itu yang berhak untuk mengakhirkan sholat. Mereka berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk menghidupkan agama Islam, tapi yang namanya salat tetap harus diwakilkan. Tidak nanti mengakhirkan daripada salat tersebut.
Sholat ini merupakan rukun Islam yang luar biasa, kewajiban yang Allah wajibkan ketika Isra Mi'raj. Bukan di dunia, tapi kewajibannya di langit. Allah Subhanahu wa taala wajibkan. Merupakan ibadah yang dimulai dengan lafaz Allah dan diakhiri dengan lafaz Allah. Mulainya dengan lafaz Allah dan diakhiri dengan lafaz Allah. Macam mana gambarannya itu ketika takbiratul ihram, apa yang kita ucapkan? Allahu Akbar. Kan salat kita takbiratul ihram Allahu Akbar dimulai dengan lafaz Allah dan diakhiri dengan lafaz Allah. Ketika kita mengucapkan salam, apa yang kita ucapkan? Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Itu luar biasa. Ini diantara sir dan hasil sholat yang dimulai dengan lafaz Allah dan diakhiri dengan lafaz Allah. Pokoknya tidak boleh seorang itu untuk dia meninggalkan sholat. Wa ita'iz zakat, dan juga wajib seorang itu untuk mengeluarkan zakat. Ketika telah sampai daripada batasan-batasannya dan sampai daripada waktunya, sampai nisabnya, sampai daripada batasan zakat tersebut, maka wajib untuk dikeluarkan. Karena yang namanya zakat ini merupakan suatu yang selalu Allah gandengkan sholat dengan zakat. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima sholat seorang hamba sampai dia melaksanakan zakatnya. Karena bagaikan dua sayap yang terbang, sholat sama zakat. Makanya dalam ayat Al-Quran itu banyak Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa aqimus shalat wa ita'iz zakat, wa aqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyim. Allah menggabungkan sholat sama zakat, sholat sama zakat, menunjukkan perkara zakat ini jangan dianggap enteng dulu. Nah, seorang yang telah berkewajiban untuk mengeluarkan zakat, maka hendaklah dia mengeluarkan daripada zakatnya. Wasaumu Ramadan, kemudian berpuasa di bulan Ramadan. Wa hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Kemudian yang kelima adalah hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila, yaitu pergi haji bagi yang mampu. Pergi haji bagi yang mampu. Haji dan umrah itu seumur hidup cuma wajib sekali. Cuma wajib sekali. Dan alhamdulillah ini merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada wajib setiap tahun. Karena pernah di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada seorang yang bertanya kepada Rasulullah. Seorang bertanya kepada Rasulullah SAW. Rasulullah ketika memberitahu bahwa haji itu wajib, umrah itu wajib. Maka seorang tadi berkata kepada Rasulullah SAW, "Afi kulli amin ya Rasulullah." Apakah kewajiban haji ini tiap tahun wahai Rasulullah? Tidak diakui sama Nabi tadi. Nanya lagi, "Afi kulli amin ya Rasulullah." Ya Rasulullah, apakah setiap tahun wajib haji ini? Tidak diakui sama Rasulullah SAW. Sampai ketiga kalinya dia mengatakan, "Afi kulli amin ya Rasulullah." Apakah wajib haji ini setiap tahun wahai Rasulullah? Maka kata Rasulullah SAW, "Lau qultu na'am la wajib." Kalau seandainya aku ucapkan iya, maka bakal wajib haji setiap tahun. Ma'asyar ikhwan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka di antara rahmatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa wajibnya haji ini cuma seumur hidup sekali. Dan seorang yang berkemampuan untuk haji, maka dia hendaklah dia melaksanakan daripada haji tersebut. Maka ancamannya luar biasa bahaya. Ketika seorang yang mampu secara fisik, secara materi, mampu kalau tapi dia tidak kalah untuk melaksanakan haji, Rasulullah SAW tinggal pilih nak mati Yahudi apa nak mati Nasrani. Aliyadillah dari ma'asyar ikhwan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu merupakan daripada rukun Islam atau pondasi agama Islam. Yang ketika lima tadi didirikan, lima tadi dijaga, maka akan berdirilah Islam itu di dalam seorang bagaikan bangunan Islam itu. Barang siapa yang menghilangkan daripada pondasi tersebut, maka akan ambruk dan tidak kokoh daripada keislamannya, rentan untuk kufur. Ketika seorang tidak melaksanakan daripada rukun-rukun Islam. Ma'asyar ikhwan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini sudah sedikit yang kita bahas tentang yang berkaitan dengan rukun Islam. Yang nak bertanya silakan. Foto dulu kalau nak bertanya, khususnya yang berkaitan dengan materi.
sebenarnya seandainya yang bab untuk orang yang bisu karena bicara itu kan kita tahu bingung belajarnya di mana dia belajar sholat itu kan cewek bisu gitu kan memang dimampu gitu. Apa? Dimampu dia sholat dengan Tidak banyak ngomong tanpa separuhnya karena dia bisu. Kalau seandainya bisu dan ada usaha, ini bisu nih, wong yang bisu pengen ngomong kan loh, yang bisu pasti dia pengen ngomong. Ya. Ketika dia sudah usaha untuk ngomong, sudah baca, maka apa namanya ya sudah, apa namanya tidak apa digugurkan dengan diri diam be sambil dia apa namanya kalau seandainya dia baca ngomong dengan hati, ya ngomong dengan hati, ngomong dengan hati itu untuk orang yang bisu tadi. Ya. Tapi kalau kita nak zikir pakai hati beda baca, baca ngomong lonjok, nikmat bisa ngomong, ada hati yang lebih khusyuk, baca gitu. Tetap yang namanya aqwal wa af'al harus punya gaul ucapan. Makanya semua ucapan di dalam sholat itu, yang wajib itu minimal harus didengar sama kuping kita. Minimal dari yang apa namanya harus dengar sama kuping kita. Khususnya yang berkaitan dengan 5 rukun gaul. Rukun gaul di dalam sholatnya berkaitan dengan ucapan ada 5. Apa itu takbiratul ihram? Takbiratul ihram, kemudian membaca Al-Fatihah, kemudian tasyahud, salawat kepada Nabi dalam tasyahud, kemudian salam. Maka 5 ikut zikir ini maka harus minimal kuping kita mendengar. Tak boleh kita cuma gerakkan mulut beda ketik suara. Gerakkan mulut beda ketik suara, maka tidak sah. Dan jadi minimal ya kita itu apa namanya mendengarkan kuping kita dewek. Tapi jangan kuat-kuatnya juga. Ada kuat atau harus dikuatkan, jadi kuat sampai ganggu orang lain pun tidak boleh juga, tidak bagus juga. Kalau orang yang terganggu bisa berdosa. Ini paling tidak dia apa namanya dia apa bisa mendengarkan daripada dirinya dewe. Atau apa yang nak bertanya? Mau nanya Ustaz, ada rukun dan wajib di sholat, ada rukun dan wajib di puasa, ada rukun dan wajib zakat, ada rukun dan wajib haji. Saya mau nanya kalau rukun dan wajib syahadat gimana Ustaz? Kenapa? Rukun dan wajibnya syahadat. Rukun dan wajib syahadat. Yang mengucapkan 2 syahadat tadi dengan sini sebutkan tadi Laman la yasudul Islam illa bisiddati syurur al-akal wal bulugh wal ikhtiyar wal nutq bi syahadatin. Yang mengucapkan 2 kalimat syahadat dengan mengucapkan yang pertama, mengucapkan 2 kalimat tersebut dengan lisan dan hati. Dengan lisan dan hati. Allah alam juga harus secara terincinya. Allah alam di sini disebutkan syarat seorang untuk masuk Islam yaitu dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Mengucapkan 2 kalimat syahadat. Wa tayakkun wal i'tiqad wal asl al ma'bud wal ma'bud bihaq la ma'buda bihaqqin fil wujud itu. Di situ baik. Di kitab dengan dijelaskan macam itu. Tidak ada kata syarat-syaratnya, tidak kata rukunnya. Allah alam yang setahu anak macam itu. Mungkin kalau seandainya ada, ya mungkin belum sampai ke situ ilmunya. Allah alam itu yang secara di dohir apa namanya syahadat itu cuma di apa namanya dianjurkan, diperintahkan untuk mengucapkannya dengan lisan dan dengan hati. Meyakini dengan lisan dan meyakini dengan hati, mengucapkan 2 kalimat syahadat tersebut, maka sudah dianggap sah Islam. Dan juga apa namanya tidak boleh dia melakukan apa namanya sebab-sebab yang mengeluarkan dia dari agama Islam. Tidak boleh dia melakukan sebab-sebab yang mengeluarkan dia dari agama Islam. Di dalam kitab Sulamut Taufik itu dijelaskan apa namanya di dalam kitab Sulamut Taufik disebutkan ada hal-hal yang bisa menyebabkan seorang keluar dari agama Islam, ada yang berkaitan dengan lisan. Ketika dia mempermainkan nama Allah Subhanahu wa taala, menghina Al-Qur'an itu kufur. Jadi harus yang hal-hal yang bisa menyebabkan dia keluar dari agama Islam harus ditinggalkan juga.
Jadi kalau dia mengucapkan dua kalimat syahadat, cuman masih dia memiliki mengucapkan hal-hal yang menyebabkan dia keluar dari Islam, maka tidak baca. Atau mungkin dia keyakinan dia, Tuhan itu ada banyak, ada Tuhan selain Allah, cuman yang paling kuat itu adalah Allah misalnya. Ini macam ini kufur. Walaupun dia mengucapkan dua kalimat syahadat, maka dia telah masih ada dalam dirinya hal-hal yang bisa menghalangi untuk dia masuk Islam lagi. Tidak terima keislamannya. Atau juga ada yang berkaitan dengan perbuatan. Contohnya apa? Nyembah berhala, sujud pada salib, waliyadzubillah min dzalik, ataupun yang lain daripada hal-hal yang sifat musyrik. Bakar Al-Quran, waliyadzubillah min dzalik, orang yang menghina daripada syariat Allah Subhanahu wa taala, maka itu semua bisa menyebabkan seorang kufur. Jadi kalau untuk syarat di sini cuma diucapkan dua kalimat syahadat tadi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah dengan berurutan tadi dan tak terbalik juga, dan harus langsung dan meyakini mengucapkan dengan lisan dan dengan hati. Wallahu a'lam. Ada lagi nak tanya sebuah lagi, masukkan video. Ikut dan yang kalau sakit tadi itu sholatnya sedikit dia udah baca sampai pada wudu, tidak baca apa sholatnya di hati deh. Kalau sakit yang tidak baca betul apa pun. Dalam hadis Rasulullah SAW beliau tahu kepada kita bahwa sholat itu hukumnya wajib berdiri bagi yang mampu, al-qiyamu alal qadir. Di sini juga agak disebutkan dalam bab sholat, yaitu berdiri bagi yang mampu. Jika mampu, tidak mampu jangan mana? Duduk. Tak mampu duduk ya miring. Tak mampu miring, berbaring. Tak mampu berbaring, maka dia dengan memberikan isyarat dengan kepala, tak banyak enggak kepala, dengan matanya, dengan tak banyak dengan hatinya. Kalau seandainya memungkinkan untuk dia diwudukan, maka dia berwudu. Tapi kalau seandainya tidak memungkinkan, tidak memungkinkan keadaannya, mungkin sudah aganian misalkan, tidak mungkin, maka tetap yang namanya sholat, tetap yang namanya sholat. Makanya istilah tadi itu sholat dihormatil waktu. Sholat untuk menghormati waktu. Misalkan suatu saat Allah berikan kesembuhan untuk dia, kakek dikodokkan orang. Kakek dikodokkan loh. Tetap yang namanya sholat itu tidak ganti istilahnya. Kakek lagi sakit, bila sholat dulu. Kakek nunggu sembuh baru sholat, tidak. Jadi sholat tadi kalau memungkinkan ya dilaksanakan. Cuma kalau saat tidak memungkinkan, tidak baca. Keadaan yang tidak baca, tak pengen nak wudhu tadi, menghadapkan ke arah kiblat tidak baca, tak mungkin kan, maka ya sudah. Yang penting intinya tetap sholat. Ini tetap sholat sebisanya dia. Apa tidak baca langsung nak berbaring ketika dia mampu duduk. Ketika dia mampu duduk maka tak boleh langsung berbaring. Nak berbaring biar lebih lemah. Baca nak duduk, baca sebenarnya. Nak berbaring baca macam itu. Makanya ada urutannya tadi. Oh yang jelas jadi yang berkaitan dengan masalah sholat. Kita ada kata lagi. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina محمد يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فضلا وجودا منا
لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عداد طش الصحب والحمد للإله في البدء والتناهي بسر الفاتحة. نستغفر الله نستغفر الله العظيم نعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد المفتاح باب رحمة الله علينا وبكم الله الصلاة والسلام الدائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه اللهم بحق الفاتحة وسر الفاتحة وحرمة الفاتحة يا فرج الهم يا ناس البلغم يا من لعباده يغفر ويرحم يا دافع البلاء يا الله ويا دافع البلاء يا رحمن ودافع البلاء يا رحيم من جميع البلاء الدنيا وعذاب الآخرة الذين لهم فيها سبحانك الله وتحية فيها السلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم.